সেরোটোনিন ডিস্ট্রিবিউট থ্রু আউট দ্য বডি, তার মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমও থাকে, অ্যাপার্ট ফ্রম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আরও অন্যান্য জায়গাতেও থাকে। টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য what are the effects of serotonin, what are the different type of receptors, and what are the drug that can modulate the effect of serotonin by acting on its receptors. ঠিক আছে, অ্যাগনিস্ট হতে পারে, পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট হতে পারে, অ্যান্টাগনিস্ট হতে পারে। There are different type of serotonin transporters that are also present in the CNS and others, CNS and the periphery. What are the effect of different drugs, or those that drugs, মানে সেখানেই সেই টপিকগুলো ডিসকাশন হবে যে দ্যাট ক্যান মডিফাই or agonistic activity হতে পারে, অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি হতে পারে, or মেবি পার্শিয়াল অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি, এটাকে মডিউলেট কিভাবে করা যায়। তা from what the serotonin is synthesized, what is the precursor of serotonin? serotonin কি থেকে আসে? precursor of serotonin is tryptophan. tryptophan থেকে serotonin is produced via the enzyme tryptophan hydroxylase. tryptophan hydroxylase convert the tryptophan into 5-hydroxytryptamine. Where 5-hydroxytryptamine cannot cross the blood-brain barrier. So if it is synthesized in the periphery, 5-hydroxytryptamine is synthesized in the periphery, it cannot cross the blood-brain barrier. So it cannot modulate the action of 5-hydroxytryptamine, সেটাকে বাড়াতে পারবে না বা কমাতে পারবে না, মডুলেট করতে পারবে না যদি পেরিফেরিতে সিনথেসাইজড হয়। ঠিক আছে, তাহলে ট্রিপ্টোফান হাইড্রোক্সিলেজের ডিফারেন্ট সাবটাইপস রয়েছে, পেরিফেরাল সাবটাইপ, নিউরাল বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সাবটাইপ রয়েছে। ট্রিপ্টোফান হাইড্রোক্সিলেজ, tryptophan can cross the blood brain barrier, and tryptophan hydroxylase subtype বলতে পারিস বা ফ্যামিলি বলতে পারিস 2 isoenzyme tryptophan hydroxylase isoenzyme type 2 that convert the tryptophan into 5-hydroxytryptamine, এবং that is produced within the CNS, for CNS within the CNS. ঠিক আছে, তাহলে CNS এর জন্য 5-hydroxytryptamine or serotonin is produced within the CNS via the enzyme tryptophan hydroxylase isoenzyme type হচ্ছে 2, tryptophan hydroxylase 2. তাহলে এরপরে tryptophan how it is degraded? tryptophan degraded by the monoamine oxidase, mainly monoamine oxidase. তারও এর আগে তোরা হয়তো ANS এর ডিফারেন্ট জায়গায় পড়েছি, সাবটাইপস MAO monoamine oxidase, subtype A, subtype B. Predominantly monoamine oxidase subtype A that metabolizes the 5-hydroxytryptamine into ultimately oxidative deamination করে ultimately কি করে 5-hydroxyindole acetic acid 5HIAA hydroxyindole acetic acid এ কনভার্ট করে, and that is excreted via urine. ঠিক আছে, 5-hydroxyindole acetic acid. এরপরে হচ্ছে যে what are the different types of receptor on which serotonin can act? ঠিক আছে, রিসেপ্টর গুলোকে লেখা হয় 5HT রিসেপ্টর, 5HT রিসেপ্টর, 5-hydroxytryptamine receptors. There are 7 subtypes of 5HT receptors, 7 subtypes. এবার প্রথমে তোদের অ্যাকশন গুলো কোথায় কোথায় কিরকম হয়। আচ্ছা, ফার্স্ট কোথায় কোথায় অ্যাকশন হয় আর কি কি অ্যাকশন হয় সেটা আগে বলে দিচ্ছি, তারপরে রিসেপ্টর সাবটাইপে আসছি, না আগে রিসেপ্টর সাবটাইপসটা বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এই যে 5HT, 5HT1 এরকম ভাবে লেখা হয়, 5HT1 to 5HT7। ঠিক আছে, these are the total number of receptor. এবার 5HT1 এর যে সাবটাইপ রয়েছে তার আবার ফার্দার সাবটাইপ রয়েছে, there are 5 সাবটাইপস। ঠিক আছে,
they all act by decreasing adenylyl cyclase. এবার 5HT1A সাবটাইপ এটা কোথায় থাকে, where it resides বা where it is present, মেইনলি এটা সিএনএস এ প্রেজেন্ট থাকে। সিএনএস এর কোন কোন পার্টে থাকবে, এবার হচ্ছে এখানে জিপি লেখা আছে, জিপি মিন্স গ্লোবাস প্যালিডাস, অ্যান্ড এসএন লেখা আছে দ্যাট মিন্স সাবস্ট্যান্সিয়া নাইগ্রা, ঠিক আছে, সাবস্ট্যান্সিয়া নাইগ্রা। এবার দিস আর দ্য টাইপস অফ দি 5HT রিসেপ্টর। এবার একটা কথা শর্টে বলে দিই, 5HT1 থেকে 5HT7 দিস আর অল জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর অ্যাক্ট ভায়া দ্য ডিফারেন্ট সেকেন্ড মেসেঞ্জার এক্সেপ্ট 5HT3. except 5HT3. 5HT3 কি টাইপের রিসেপ্টর, দ্যাট ইজ অ্যান লিগ্যান্ড গেটেড, সবই লিগ্যান্ড, এগুলো সবই লিগ্যান্ড তো লাগতেই হবে, দ্যাট ইজ অ্যান আয়ন চ্যানেল রিসেপ্টর, দ্যাট ইজ অ্যান আয়ন চ্যানেল রিসেপ্টর, ঠিক আছে। তাহলে এখানে এবার 5HT1 এর রিসেপ্টরে যেগুলো রয়েছে, এই যে এইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, এটা তোদের এরপরে যখন মাইগ্রেন মানে এরপরেই আসবে, তো এই ড্রাগের সাথে মাইগ্রেনে আসবে, এই 5HT1B 1D রিসেপ্টর এটা দা ক্রেনিয়াল ব্লাড ভেসেলসে রয়েছে, প্রেজেন্ট ইন সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেল বা ক্রেনিয়াল ব্লাড ভেসেলসে রয়েছে। এবার দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এরপরে যখন মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ দি অ্যান্টি মাইগ্রেন ড্রাগ আসবে, অ্যান্ড দিজ আর ট্রিপটানস ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন ড্রাগ টু রিলিভ দ্য অ্যাটাক অফ অ্যাকিউট মাইগ্রেন, তখন 5HT1B 1D রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি ড্রাগ আসবে। তা সেটার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট, সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেল বা ক্রেনিয়াল ব্লাড ভেসেলসে থাকে। জিপি মিন্স গ্লোবাস প্যালিডাস, এসএন মিন্স সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা, ঠিক আছে, দিস আর দ্য পার্টস অফ দি বেসাল গ্যাংলিয়া, তাই তো। এবার হচ্ছে একটা গেল, এরপরে হচ্ছে 5HT2, ঠিক আছে। 5HT2 রিসেপ্টরের আবার 3 সাবটাইপস। এবার কেন এই সাবটাইপস গুলোর উপর আমি জোর দিচ্ছি না, এর মধ্যে হয়তো খুব কমই মনে থাকবে বা মনেও থাকবে না, কিন্তু অন্তত লোকেশনগুলো জানলে অন্তত এর অ্যাকশনগুলো বোঝা যাবে। এরপরে যখন অ্যাকশনগুলো বোঝানো হবে তখন অন্তত কিছুটা বুঝতে পারবি ফ্রম কিন্তু কিসের সাথে কিসের রিলেশনটা অন্তত আছে। মনে থাকবে না, মনে থাকা সম্ভব নয় বা 1 বছরের মধ্যে পড়া সম্ভব নয়, কিন্তু অন্তত টুকটাক যদি দেখা যায় যে কোথায় কি কাজ করে, তখন এই ব্যাপারগুলো রিলেট করতে পারলে সুবিধা হবে, ঠিক আছে, সেই জন্য আমার পড়ানো, আর কিছু না।
ফসফোলাইপেজ সি, ফসফোলাইপেজ এ টু, তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে দিস ইজ অলসো এ জি প্রোটিন কাপল টাইপ অফ রিসেপ্টর, ঠিক আছে, দ্যাট অ্যাক্ট ভায়া দ্য সেকেন্ড মেসেঞ্জার যেটা হচ্ছে সেটা ফসফোলাইপেজ সি অ্যান্ড ফসফোলাইপেজ এ টু অ্যান্ড 5-HT2B এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ফসফোলাইপেজ সি অনলি। এটা কোথায় কোথায় থাকে? 5-HT2A that act via the phospholipase C and phospholipase A2 কে increase করবে, 5-HT2B that present in the fundus of the stomach and 5-HT2A present in the কোথায় কোথায় থাকছে, এটা widely distributed, mainly থাকছে প্লেটলেট, সেরিব্রাল কর্টেক্স, স্মুথ মাসেল। এবার কি কি কাজ করে? প্লেটলেট, and ইমিউন সেল। প্লেটলেটে ইট অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন, ইট হেল্পস ইন প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন। এরপরে যখন অ্যাকশনগুলো আসবে তখন স্মুথ মাসেল, ইট প্রোভাইডস দ্য কন্ট্রাকশন, স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন। ইমিউন সেলের হচ্ছে এর মাইগ্রেশন টুয়ার্ডস দ্য সাইট অফ ইনফ্লামেশন, সেখানে এই হচ্ছে আর তারপর ফান্ডাস অফ দ্য স্টমাক, সেখানেও স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন। আর তারপর হচ্ছে 5-HT2C রিসেপ্টর ফসফোলাইপেজ সি অ্যান্ড ফসফোলাইপেজ এ টু কে ইনক্রিজ করে, দ্যাট অ্যাক্ট ভায়া দ্য ইনক্রিজিং দ্য ফসফোলাইপেজ সি অ্যান্ড ফসফোলাইপেজ এ টু। অ্যান্ড কোথায় থাকছে? ব্যাসাল গ্যাংলিয়া, কোরয়েড প্লেক্সাস অ্যান্ড সাবস্টান্সিয়া নাইগ্রা। অ্যান্ড ব্যাসাল গ্যাংলিয়াতে কি করছে? কোরয়েড প্লেক্সাসে দ্যাট হেল্পস ইন প্রোডাকশন অফ দি কি তৈরি হয়? সিএসএফ। কোরয়েড প্লেক্সাসে তাই তো সিএসএফ তৈরি হয়, তা কোরয়েড প্লেক্সাসে সিএসএফ ফরমেশন বাড়াচ্ছে। এবার 5-HT1A রিসেপ্টরের ক্ষেত্রে যেটা একটা স্পেশাল ফিচার, মোস্টলি দে আর দ্য অটো রিসেপ্টর, ঠিক আছে, দে প্রেজেন্ট ইন দ্য প্রি সাইন্যাপটিক এরিয়া, এক্সেপ্ট ইন দ্য 5-HT1 এর ক্ষেত্রে যে প্রথমে ছিল র্যাফে নিউক্লিয়াইতে ছিল হচ্ছে অটো রিসেপ্টর, অ্যান্ড তারপরে সেরিব্রাল কর্টেক্স অ্যান্ড হিপোক্যাম্পাসে যেটা থাকছে সেটা পোস্ট সাইন্যাপটিক রিসেপ্টর থাকছে। কিন্তু আদারওয়াইজ যে 5-HT1B, 5-HT1D, 1E, 1F, these are all pre-synaptic autoreceptor, act as a pre-synaptic autoreceptor। তাহলে pre-synaptic autoreceptor stimulated হলে কি হবে? they decrease their own secretion, তার মানে সেরোটোনিন যদি অটোরিসেপ্টরে কাজ করে via activation of this they decrease their own secretion, তার মানে সেরোটোনিনের সিক্রেশনই কম করবে via action on the autoreceptor, ঠিক আছে, এটাই তো অটোরিসেপ্টর। 5-HT3 এটা কি বললাম? আয়ন চ্যানেল রিসেপ্টর, অ্যাক্ট ভায়া দ্য ইনক্রিজিং দ্য লেভেল অফ দি ক্যাটায়ন। হ্যাঁ, আয়ন চ্যানেল রিসেপ্টর, এটা মাথায় রাখিস। অল আর দ্য জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর এক্সেপ্ট দ্য 5-HT3 রিসেপ্টর, দ্যাট ইজ অ্যান আয়ন চ্যানেল রিসেপ্টর, ঠিক আছে।
5-HT3 কোথায় রাখছে? প্যারাসিম্পাথেটিক নার্ভ এন্ডিং এ থাকছে, সলিটারি ট্র্যাক্ট যে সিএনএস এ, জিআইটি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট অ্যান্ড এরিয়া প্রোস্টেমা। এরপরে যখন ওই 5-HT3 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট পড়ানো হবে, যখন অন্ডানসেট্রন, অ্যালোসেট্রন, গ্র্যানিসেট্রন, প্যালোনাসেট্রন আসবে, তখন এটার কাজটা কোথায় থাকবে? সেটা হচ্ছে এই এরিয়া প্রোস্টেমা। এরিয়া প্রোস্টেমা কি? দ্যাট ইজ এ পার্ট অফ দ্য সিএনএস বাট দ্যাট ল্যাকস দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, তাই তো? তাহলে সেই জন্য 5-HT3 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট যখন কাজ করবে, ondansetron, granisetron, pelonasetron, these are the drugs of 5-HT3 receptor that act on the 5-HT3 receptor as an antagonist. তখন এটা যে অ্যান্টিএমেটিক এফেক্টটা প্রোভাইড করে সেটা কিন্তু এইভাবে আসবে, এরিয়া পোস্টেমার অ্যাক্টিভিটি দিয়ে, ঠিক আছে? আর কোথায় কোথায় থাকছে? প্যারাসিম্পাথেটিক নার্ভ এন্ডিং, সলিটারি ট্র্যাক্ট, জিআইটি অ্যান্ড এরিয়া পোস্ট্রেমা, ঠিক আছে? (5-HT3) that is increasing the level of the adenylyl cyclase, তার মানে it is an also an G protein couple type of receptor, সবই বলেছিলাম। কোথায় কোথায় থাকে? হিপ্পোক্যাম্পাস, স্ট্রাটাম অ্যান্ড দ্য জিআইটি, ঠিক আছে? এরপর 5-HT3 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট যে ড্রাগগুলো আসবে, যেগুলো হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড প্রোকাইনেটিক ড্রাগস, সিসাপ্রাইড, মোসাপ্রাইড, প্রুক্যালোপ্রাইড, এই ড্রাগগুলো আসবে, দ্যাট অ্যাক্ট বাই দ্য 5-HT4 রিসেপ্টর। 5-HT4 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি। 5-HT3 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি ছিল ফর অ্যান্টিএমেটিক অ্যাকশন, 5-HT4 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি ফর দ্য প্রোকাইনেটিক অ্যাকশন। এগুলো দিয়ে আসবে। আর কাজগুলো দেখ, জিআইটিতে কাজ করছে, ঠিক আছে? প্রোকাইনেটিক। (5-HT5A) সম্পর্কে জানা গেছে, কিন্তু 5-HT-B সম্পর্কে এখনো ব্যাপারটা গ্রে এরিয়া রয়েছে, দ্যাট ইজ স্টিল আননোন, ঠিক আছে? তবে একটা রিসেপ্টর অ্যাক্টিভিটি হয়তো রয়েছে, সেটা সাসপেক্টেড। 5-HT5A রিসেপ্টর অ্যাক্ট ভায়া দ্য ডিক্রিজিং দ্য adenylyl cyclase activity, decreasing the adenylyl cyclase activity। আর কোথায় থাকছে? দেখ, একটা হচ্ছে হিপ্পোক্যাম্পাস আর এটা হচ্ছে কর্টেক্স অ্যান্ড হিপ্পোক্যাম্পাসে থাকছে, ঠিক আছে? 5-HT5A।
5-HT6 and 7 act via the increasing the adenylyl cyclase activity, and one is present in the hippocampus, GIT and striatum. Hippocampus, striatum and the nucleus accumbens are 5-HT7 that present in the hypothalamus, hippocampus, SCN means suprachiasmatic nucleus and GI tract. These are the all. ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স। কোথায় ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স? যেটা বললাম প্রথম 1 নম্বর যদি দেখি সেটা হচ্ছে এইভাবে আস্তে আস্তে আসা যাক। প্লেটলেট, প্লেটলেট ক্যান নট ফর্ম, মানে প্লেটলেট কোথা থেকে সেরোটোনিনটা পাচ্ছে, ফ্রম হোয়ার ইট গেটস দ্য সেরোটোনিন। সেরোটোনিন, এদের একটা সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার থাকে, দে অল হ্যাভ সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার, ACRT, and they pick up serotonin from the blood. ঠিক আছে, they pick up serotonin from the blood. Residual যে সেরোটোনিন গুলো আফটার দ্য ডিগ্রেডেশন ভায়া দ্য মোনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ যেগুলো থাকবে সেগুলো যখন ব্লাডে ঘোরাফেরা করবে সেখান থেকে প্লেটলেট কিন্তু সেরোটোনিনটা পিক আপ করে ভায়া দ্য সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার। ঠিক আছে, এবার প্লেটলেট যখন প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন হয়, প্লেটলেট যখন স্টিমুলেটেড হয়, এক্সপোজ টু কোলাজেন হতে পারে, তখন কি হয় প্লেটলেট থেকে যে বিভিন্ন রকম সিক্রেটারি, যে সমস্ত সিক্রেটারি প্লেটলেটের যে সিক্রেটারি গ্র্যানিউলস রয়েছে সেখান থেকে ডিফারেন্ট যে সাবস্ট্যান্সগুলো রয়েছে দে আর সিক্রেটেড, দে অ্যালং উইথ দেম প্লেটলেট ইজ অলসো সিক্রেটেড। ঠিক আছে, প্লেটলেট সেরোটোনিন হ্যাজ উইক অ্যান্টি অ্যাগ্রিগেটরি এফেক্ট, উইক অ্যাগ্রিগেটরি, প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেটরি এফেক্ট, ইট হেল্পস ইন প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন। কিন্তু এই অ্যাগ্রিগেশনের এফেক্টটা, প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেটরি এফেক্টটা অনেকটাই বেড়ে যায় হোয়েন দেয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ কোলাজেন। কোলাজেন যদি প্রেজেন্ট থাকে, তখন যদি সেরোটোনিন থাকে অ্যান্ড প্লেটলেট থাকে, তখন দেখা যাবে এদের অ্যাগ্রিগেশনের এফেক্টটা অনেকটা বেড়ে যায়। তাহলে প্লেটলেট, এই সেরোটোনিন হেল্পস ইন প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন ফার মোর হোয়েন দে হ্যাভ প্রেজেন্স of collagen, when there is a presence of collagen, collagen plate aggregation এর এফেক্টটা অনেকটাই বেড়ে যায়। ঠিক আছে, এটা লোকালি যে সমস্ত অন্যান্য তাদের সাথেও সাইনার্জিস্টিক্যালি অনেক সময় কাজ করে, যেমন ভ্যাসোঅ্যাক্টিভ পেপটাইড, থ্রম্বক্সিন A2 অ্যান্ড কাইনিন, এদের সাথে হোমিওস্ট্যাসিসে হেল্প করে। ঠিক আছে, এবার কিছু কিছু সময় মানে সেরোটোনিন হেল্পস ইন এবার 2 নম্বর এফেক্ট হচ্ছে সিভিএস বা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। প্লেটলেট হচ্ছে স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন করে। ঠিক আছে, স্মুথ মাসেল হোয়েন দে আর এক্সপোজ টু স্মুথ মাসেল ইজ কন্ট্রাক্টেড। ঠিক আছে, 5-HT2A রিসেপ্টর, অ্যান্ড প্লেটলেটেও কিন্তু 5-HT2A রিসেপ্টরই থাকে প্লেটলেট, সেখানে দে হ্যাভ 5-HT2A রিসেপ্টর। 5-HT2A রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকে দেখ, প্লেটলেট রয়েছে, স্মুথ মাসেল রয়েছে, সেরিব্রাল কর্টেক্স অ্যান্ড ইমিউন সেল। যদি লাস্ট পেজ দেখিস তাহলে প্লেটলেটে 5-HT2A রিসেপ্টর। সিভিএস এ কি কি কাজ করে? সিভিএস এর যে স্প্ল্যাঙ্কনিক, রেনাল, পালমোনারি অ্যান্ড ক্রেনিয়াল ব্লাড ভেসেল, সেখানে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন। ঠিক আছে, স্প্ল্যাঙ্কনিক, রেনাল, সেরিব্রাল, পালমোনারি, স্প্ল্যাঙ্কনিক, রেনাল, সেরিব্রাল, পালমোনারি, এখানে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করবে। সিভিএস এ কি করে? সিভিএস এ যদি হার্টে দেখা যায়, হার্টে এদের এফেক্ট হচ্ছে পজিটিভ আয়োনোট্রপিক অ্যান্ড ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট। ঠিক আছে, যদি হার্টে দেখা যায় এফেক্ট, হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অন হার্ট? এটা হচ্ছে পজিটিভ আয়োনোট্রপিক। আয়োনোট্রপিক মিনস ইট ইনক্রিজেস দ্য force of contraction, and chronotropic, it increases the heart rate, but simultaneously it act via the chemoreceptor and baroreceptor। তাহলে সেইখানে chemoreceptor and baroreceptor যদি স্টিমুলেটেড হয় তাহলে সেটা কি করবে? রিফ্লেক্সলি কি করে? chemoreceptor and baroreceptor যদি স্টিমুলেটেড হয় তাহলে রিফ্লেক্সলি কি করে? ব্লাড প্রেশার কমে যাবে, হার্ট রেট কমে যাবে, তাই তো? তাহলে স্টিমুলেটেড হলে তাহলে সাইমালটেনিয়াসলি হার্টেও যেখানে কাজ করছে পজিটিভ আয়োনোট্রপিক অ্যান্ড ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট, অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি they are stimulating when they are present in the blood vessels or blood
দে সাইমালটেনিয়াসলি স্টিমুলেট দ্য কেমোরিসেপ্টর অ্যান্ড ব্যারোরিসেপ্টর। তাহলে এই যে আলটিমেট যে এফেক্টটা আমরা পাবো সেটা পুরো স্ট্রেট লাইন এফেক্ট, না সেরকম কিছু বাড়বেও না সেরকম কিছু করবে না, বিকজ দে বোথ অ্যান্টাগোনাইজিং ইচ আদার। ঠিক আছে, একটা পজিটিভ আইনোট্রপিক কোনো টপিক এফেক্ট করছে, আরেকটা কি করছে ব্যারোরিসেপ্টর আর কেমোরিসেপ্টর দিয়ে সেটাকে সাপ্রেস করছে, তাহলে অ্যান্টাগোনাইজিং এফেক্ট। তার মানে অ্যাট দ্য এন্ড রেজাল্ট সেরকম আমরা খুব একটা কিছু আমরা পাবো না, রেজাল্ট পাবো না, যে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে এই পাচ্ছে এরকম কিছু আমরা খুব একটা পাবো না। আচ্ছা, 5-HT3 রিসেপ্টর যদি স্টিমুলেটেড হয় অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি ভেগাস নার্ভ, 5-HT3 রিসেপ্টর দে আর স্টিমুলেটেড, যদি ভেগাস নার্ভে যদি স্টিমুলেটেড হয়, ভেগাস নার্ভের এন্ডেও থাকে, তা if they are stimulated 5-HT3 receptor they are produce basalt Zeresh reflex। এটা তোরা আরো ভালো জানবি, basalt Zeresh reflex। basalt Zeresh reflex একসাথে কি করে bradycardia and hypotension precipitate করে। basalt Zeresh reflex they are producing the bradycardia and hypotension। ঠিক আছে, এই রিফ্লেক্সটাকে প্রেসিপিটেট করে যদি 5-HT3 receptor is stimulated at the end of the vagus nerve। ঠিক আছে, এরপর কি আসছে, it is যদি এন্ডোথেলিয়ামের উপরকে অ্যাক্ট করে। ঠিক আছে, সেরোটোনিন যদি এন্ডোথেলিয়ামে দে আর রিলিজিং NO, নাইট্রিক অক্সাইড, NO from endothelium। that is a vasodilatory effect থাকবে, vasodilatory effect because releasing NO that produces vascular smooth muscle relaxation, তাই তো, via the cyclic GMP pathway, guanylate cyclase stimulation then cyclic GMP pathway, তাই তো। they inhibit the release of norepinephrine from the sympathetic nerve ending। ঠিক আছে, they inhibit the release of norepinephrine। এবার এগুলো হচ্ছে মাইনুট, সব যে তোদের মনে রাখতে হবে তা না, শুনে রাখ, তাহলে অন্যান্য সময় ব্যাপারটা ওই যে বললাম কোরিলেট করতে সাহায্য হবে, বাট যখন প্রেজেন্ট থাকবে norepinephrine inhibit the release of norepinephrine from the sympathetic nerve ending, but when present they potentiate their action। ঠিক আছে, বাট যদি norepinephrine অলরেডি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে তাদের অ্যাকশনকে পোটেনশিয়েট করবে, বাট ইট ইনহিবিট দ্য রিলিজ অফ norepinephrine from the sympathetic nerve ending। একটু অ্যান্টাগোনাইজিং অন্যরকম শুনতে লাগছে। ইট অলসো potentiate the action of the histamine and angiotensin 2 also, histamine and angiotensin 2। ঠিক আছে, থার্ড হচ্ছে GIT, enterochromaffin cells mainly producing the serotonin। GIT এর মধ্যে যে enterochromaffin cells রয়েছে, serotonin is produced there, দিয়ে তারপর থেকে ব্লাডে যাবে। and 5 types of the different receptor যদি দেখি তাহলে প্রচুর টাইপ অফ রিসেপ্টর, 5-HT3 রিসেপ্টর, 5-HT4 রিসেপ্টর, 5-HT2 রিসেপ্টর, এগুলো দেখি GIT তে অলমোস্ট 5 টাইপ অফ রিসেপ্টর রয়েছে, 5 টাইপ অফ সেরোটোনিন রিসেপ্টর, অ্যান্ড দে আর অ্যাফেক্টিং দ্য গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি। যদি intestinal wall stretch হয়, if the intestinal wall stretch via mechanical stretch that is produced by the presence of food, by ingestion of the food, that induces the release of serotonin। ঠিক আছে, that induces the release of serotonin। ইনফ্ল্যামেশন, হাউ ইট অ্যাক্টস। ইনফ্ল্যামেশনে যদি দেখা যায় সেরোটোনিনের এফেক্ট কি, ইট ইন্ডিউসেস দ্য ম্যাচুরেশন অফ দি, মানে প্রো ইনফ্ল্যামেটরি এফেক্ট, ইট ইন্ডিউসেস দ্য ম্যাচুরেশন অফ দি টি সেল, ইট ইন্ডিউসেস দ্য ম্যাচুরেশন অফ দি টি সেল, মানে এটা প্রো ইনফ্ল্যামেটরি এফেক্ট, এটা মনে রাখবি। তাহলে কি হবে, অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট অফ দি আদার টাইপস অফ ইমিউন সেল অ্যাট দ্য সাইট অফ ইনফ্ল্যামেশন। তাহলে ইট হেল্পস ইন রিক্রুটমেন্ট অফ দি আদার টাইপস অফ ইমিউন সেল in the site of inflammation। site of inflammation এ অন্যান্য সেলের রিক্রুটমেন্ট, অন্যান্য ইমিউন সেলের রিক্রুটমেন্ট করবে, ম্যাচুরেশন অফ দি টি সেল অ্যান্ড রিলিজ অফ দি প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাবস্টেন্সেস, ইন্ডিউসেস দ্য রিলিজ অফ দি প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাবস্টেন্সেস। তার মানে ইনফ্ল্যামেশনকে প্রমোট করার একটা ব্যাপার থাকছে। ঠিক আছে, সিএনএস, সিএনএস এ যেটা করে, সিএনএস এর এফেক্ট অন ডিফারেন্ট।
কি এফেক্ট রয়েছে সিএনএস এর এফেক্টের মধ্যে? কার কার উপর এফেক্ট রয়েছে? স্লিপ, কগনিশন, মোটর অ্যাক্টিভিটি মানে অ্যান্ড সেন্সরি পারসেপশন, মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড সেন্সরি পারসেপশন। টেম্পারেচার রেগুলেশন, উপরে লিখলাম নসিসেপশন, ইট হ্যাজ এফেক্ট অন মুড অলসো। কারণ এরপরে যখন ওরা অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ সিএনএস এর পরের দিকে আসবে অ্যান্টিসাইকোটিক, তখন দেখবি অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক্স যেগুলো রয়েছে দোজ অ্যাক্ট ভায়া নট অনলি ডোপামিন রিসেপ্টর বাট অলসো দ্য ডিফারেন্ট সেরোটোনিন রিসেপ্টর অলসো। ঠিক আছে, নসিসেপশন, মুড, অ্যাপেটাইট, সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার, and hormone secretion. Appetite, sexual behavior and hormone secretion. ঠিক আছে, বিকজ এসএসআরআই যখন তোরা সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর পড়বি, যেটা সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টেশন বা সেরোটোনিন অ্যাভেলেবিলিটি ইন দ্য সিএনএস সাইনাপসে বাড়াবে, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, দ্যাট অ্যাডভার্সলি এফেক্ট দ্য সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার। ঠিক আছে, তাহলে সেই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে সিএনএস এ রেগুলেট করে। স্লিপ, কগনিশন আমাদের যে লার্নিং অ্যাক্টিভিটি, মেমোরি অ্যাক্টিভিটি, তার সাথে মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড সেন্সরি পারসেপশন, নসিসেপশন মানে পেইন পারসেপশন, নসিসেপশন, মুড, টেম্পারেচার কন্ট্রোল বা টেম্পারেচার রেগুলেশন, অ্যান্ড সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার, অ্যাপেটাইট আমাদের খিদে, যার জন্য কিছু কিছু ড্রাগ আছে দ্যাট আর ইউজড, আগে ইউজ করা হতো টু রিডিউস দ্য ওয়েট ভায়া দ্য অ্যানোরেক্সিজেনিক এফেক্ট। এরপরে আসবে নামগুলো পরপর বলবো এরপরে। অ্যান্ড হরমোন সিক্রেশন অলসো। ঠিক আছে, সিএনএস। এরপরে আসছে হচ্ছে স্লিপ ওয়েক সাইকেল, হাউ ইট অ্যাক্টস। Increase in the level of the serotonin in the CNS that induces the sleep wake cycle. Onset of the sleep মানে accelerate the sleep onset, যদি সেরোটোনিন বেড়ে যায় accelerate the sleep onset করে, increases the time of the sleep and increases the duration of the slow wave sleep cycle, slow wave sleep cycle। ঠিক আছে, সেটাকে বাড়া যাবে। যদি ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম করা দেখা যায় ঘুমের সময়, তাহলে দেখা যাবে স্লো ওয়েভ স্লিপটাকে বাড়িয়ে দেবে। আর কি করবে, অ্যাক্সিলারেশন বা অ্যাক্সিলারেট দ্য অনসেট অফ দি স্লিপ মানে তাড়াতাড়ি যাতে ঘুম পেয়ে যায়। স্লিপ ল্যাটেন্সি যেটা বলে, আমরা শুয়ে আছে হয়তো কেউ, তারপরে তার ঘুম আসছে না, অনেকক্ষণ হয়ে গেল, স্লিপ ল্যাটেন্সি, ইট রিডিউসেস দ্য স্লিপ ল্যাটেন্সি, ইট ইনক্রিজেস দ্য টোটাল স্লিপ টাইম and increases the slow wave sleep, increases the duration of the slow wave sleep in the electroencephalogram, EEG যদি করা হয় তাহলে দেখা যাবে। ঠিক আছে, এরপরে আসছে অ্যাগ্রেসিভনেস অ্যান্ড ইম্পালসিভিটি। অ্যাগ্রেশন অ্যান্ড ইম্পালসিভিটি। আর এইটার মধ্যে দুটো ড্রাগের নাম বলে দিই। এটা হচ্ছে 5-HT2A 2C রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, 2A আর 2C দুটোকেই অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটির আছে। রিটার্নসেরিন অ্যান্ড কিটানসেরিন, দেখবি নাম পাবি, রিটার্নসেরিন অ্যান্ড 5-HT2A অ্যাগনিস্ট আগে ইউজ করা হতো, রিসেন্ট তারপরে ফ্রুটফুল রেজাল্ট পাওয়া যায়নি। পিমাভ্যানসেরিন, দ্যাট ইজ এ 5-HT2A রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, সেটা কিন্তু ইনক্রিজেস দ্য স্লিপ, that increases the sleep, accelerates the onset of the sleep and increases the total duration of the sleep. Slow wave sleep cycle also get increased। ঠিক আছে, অ্যাগ্রেশন অ্যান্ড ইম্পালসিভিটির সাথে দেখা যাচ্ছে যে যদি সিএনএস এর মধ্যে বা ইনসাইড দ্য সিএনএস দেয়ার ইজ ডিক্রিজ
in the level of the serotonin metabolite. Serotonin metabolite কি 5 হাইড্রক্সিইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড 5-HIAA যেটা আগে বললাম, সেটা যদি কম থাকে তাহলে অ্যাগ্রেশন ইম্পালসিভিটিও দেখা যাচ্ছে যে কম আছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এটার সাথে রিলেটেড রিসেপ্টর কি কি আছে, 5-HT1A, 5-HT1B and 5-HT2A, ঠিক আছে। 5-HT1A, 1B and 2A that related to the aggression and the impulsivity. আরেকটা হচ্ছে এবার হচ্ছে অ্যাপেটাইট। অ্যাপেটাইটের জন্য 5-HT2C রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ ইউজ করা হতো আগে, প্রেফারেন্সিয়াল অ্যাগনিস্ট বলা হতো, দ্যাট ইজ দ্য লোরক্যাসেরিন। সেটা ইউজ করা হতো টু ইনডিউস দ্য অ্যানোরেক্সিজেনিক এফেক্ট। অ্যানোরেক্সিজেনিক এফেক্টটা কিভাবে পারসিউ করা হয়, অ্যানোরেক্সিজেনিক এফেক্ট ভায়া ইটস অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন ইন দ্য pro-opiomelanocortin neuron, POMC neuron in the arcuate nucleus of the hypothalamus. pro-POMC নিউরন বলা হয়, pro-opiomelanocortin, এগুলো তোরা আরো ভালোভাবে রিলেটেড পরিচিত, ফিজিওলজিতে অলরেডি পড়েছি সিএনএস এর মধ্যে। pro-opiomelanocortin নিউরন দ্য আর্কুয়েট নিউক্লিয়াস অফ দি হাইপোথ্যালামাস, সেইখানে অ্যানোরেক্সিজেনিক যে এফেক্ট থাকে সেটাকে ইনডিউস করে লোরক্যাসেরিন। এখন আর খুব একটা ইউজ হয় না, বিকজ ইট ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অফ সার্টেন ক্যান্সার, ইট ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অফ সার্টেন ক্যান্সার। আরেকটা যেটা আগে ইউজ করা হতো সেটা হচ্ছে অ্যামফেটামিন ডেরিভেটিভস, ঠিক আছে। অ্যামফেটামিন, হ্যালোজেনেটেড অ্যামফেটামিন ডেরিভেটিভ, ইট অলসো প্রডিউসেস অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি প্রডিউস করছে, অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি প্রডিউস করে ইট রিডিউসেস দ্য ফুড ইনটেক, ঠিক আছে। 5-HT2B ফুড ইনটেককে রিডিউস করে দিচ্ছে। দিয়ে আগে এটা ইউজ করা হতো ডেক্সফ্লেনফ্লুরামিন অ্যান্ড ফেনফ্লুরামিন, কিন্তু এটাই পরবর্তীকালে সাইড এফেক্ট হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে সিভিয়ার ফেনফ্লুরামিন অ্যান্ড ডেক্সফেনফ্লুরামিন। ফেনফ্লুরামিন এটা হচ্ছে হ্যালোজেনেটেড অ্যামফেটামিন ডেরিভেটিভ, হ্যালোজেনেটেড অ্যামফেটামিন ডেরিভেটিভ, ঠিক আছে। এবার এটা আগে ইউজ করলে দেখা যেত যে সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন, তার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে কার্ডিয়াক যে বা হার্টের ভালভের ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। হার্টের ভালভের ওভার প্রলিফারেশন আলটিমেটলি লিড টু ফাইব্রোসিস, তার মানে ভালভিউলার প্রবলেম হচ্ছে অ্যান্ড সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে। সেই জন্য এখন আর এগুলোতে ইউজ করা হয় না, কিন্তু একটা সময় ইউজ করা হতো, অ্যান্ড দ্যাট অ্যাক্ট ভায়া দ্য 5-HT2B রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে। মোটামুটি আশা করি রিলেট করতে পারবি যদি দেখিস যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিসেপ্টর অ্যান্ড তার অ্যাক্টিভিটি কি কি আছে। এবার স্ট্রেট ড্রাগে, টুয়ার্ডস দ্য ড্রাগ। এবার ড্রাগের মধ্যে প্রথমে বললাম যে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট drug, that is the triptans. Triptans, these are used in the treatment of the acute migraine, chronic migraine না, acute migraine ইউজ করা হয় ট্রিপটান। প্রথমে অনেকগুলো নাম পাবি, অ্যালমোট্রিপটান, এলেট্রিপটান, ফ্রোভাট্রিপটান, নারাট্রিপটান, সুমাট্রিপটান, রিজাট্রিপটান, জলমিট্রিপটান, ঠিক আছে। অ্যালোট্রিপটান নামগুলো বইয়ে আছে, ঠিক আছে। অ্যালোট্রিপটান,
যেগুলো এগুলো পাবি, এলেট ট্রিপটান, ফ্রোবার ট্রিপটান, নারা ট্রিপটান, ঠিক আছে, আর জলমি ট্রিপটান, সামার ট্রিপটান, রিজার্ভ ট্রিপটান। দিজ আর ডিফারেন্ট ট্রিপটান দ্যাট আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট। আমাদের এখানে মোস্ট কমনলি তুই সামার ট্রিপটান পাবি। সামার ট্রিপটানটা মেইনলি কমনলি পাওয়া যায়, জলমি ট্রিপটান পাওয়া যায়, খুব হেভি পোটেন্ট ড্রাগ, ঠিক আছে। দিজ আর দ্য ট্রিপটান। ট্রিপটান কোথায় কাজ করে? দিস অ্যাক্ট অন দ্য 5-HT1B 1D অ্যাগনিস্ট। এবার যদি 1D মনে থাকে, 1D কোথায় কোথায় থাকে দেখ। প্রথমেই রয়েছে ক্রেনিয়াল ব্লাড ভেসেল বা সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেল, তার সাথে রয়েছে গ্লোবাস প্যালিডাস অ্যান্ড সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা। অ্যান্ড 1Bটা কোথায় রয়েছে? সেরিব্রাল কর্টেক্স, সুবিকুলাম, গ্লোবাস প্যালিডাস অ্যান্ড সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা, ঠিক আছে। দিস আর ট্রিপটানস। এবার হোয়াট ইজ মাইগ্রেন? মাইগ্রেন হচ্ছে, মাইগ্রেনের এক্সটার্নাল ফিচার কি? সিভিয়ার হেডেক। অ্যান্ড মাইগ্রেনের দুটো ক্লাসিক্যাল টাইপ রয়েছে, একটা মাইগ্রেন, শুধু মাইগ্রেন হেডেক, আর এটা রয়েছে হেডেক উইথ অরা, ঠিক আছে, হেডেক উইথ অরা, তাহলে ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন হেডেক। এবার তার ডিফারেন্ট, অ্যাকিউট অরা, অ্যাকিউট সিভিয়ার অরা, না অনলি মাইগ্রেন হেডেক রয়েছে, নো অরা, অথবা রয়েছে হচ্ছে ক্রনিক অরা ফেস থাকে, প্রলংড অরা, ঠিক আছে। দিস আর দ্য ডিফারেন্ট সাবটাইপস অফ দি মাইগ্রেন। এবার হোয়াই দ্য মাইগ্রেন ইজ প্রডিউস? মাইগ্রেনের এক্সাক্ট প্যাথোফিজিওলজি জানা যায়নি, বাট এটা যেটা হতে পারে দুরকম ভাবে ভাবা হয়। একটা হচ্ছে ক্যারোটিড আর্টারিও ভেনাস, যে শান্টগুলো রয়েছে, দ্যাট গট ডাইলেটেড ডিউরিং দ্য মাইগ্রেন অ্যাটাক। ক্যারোটিড আর্টারিও ভেনাস শান্টস, ক্যারোটিড ভেসেলসের মধ্যে যে আর্টারিও ভেনাস শান্টস রয়েছে, সে দে গট ডাইলেটেড, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে? আর্টারিও ভেনাস শান্টটা যদি ডাইলেটেড হয়, তাহলে কি হবে? দ্য ব্লাড বাইপাসেস থ্রু দ্য শান্ট, তাহলে আর্টারি থেকে ভেনে চলে গেল বেশি পরিমাণে, দে গট ডাইলেটেড। সো ডাইলেশনের ফলে কি হলো? আর্টারি থেকে ভেনে বেশি ব্লাড চলে গেল, উইদাউট গোয়িং থ্রু দ্য ক্যাপিলারিজ, উইদাউট সাপ্লাইং দ্য, যে এরিয়াটাকে সাপ্লাই করে, সেরিব্রাল যে এরিয়াটাকে সাপ্লাই করে বা ব্রেনের যে এরিয়াটাকে সাপ্লাই করে, সেখানে ব্লাড সাপ্লাই কম হলো, তাহলে দে আর মে বি প্রডিউসিং সেরিব্রাল ইসচেমিয়া, সো দেয়ার ইজ পেইন, একটা হতে পারে। তাহলে সেরিব্রাল আর্টারিও ভেনাস ডাইলেশনের জন্য হতে পারে। আরেকটা বলা হয় যে সিক্রেশন অফ দি প্রো ইনফ্ল্যামেটরি নিউরোপেপটাইড or neurotransmitter, secretion of the pro-inflammatory neuropeptide or neurotransmitter, secretion of the like different, তার মধ্যে একটা যেটা পাওয়া গেছে আমাদের CGRP। এই CGRP যদি লেভেল কম থাকে দেখা গেছে, তাহলে CGRP ক্যালসিটোনিন জিন রিলেটেড পেপটাইড, এর যদি লেভেল কম থাকে দেখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে মাইগ্রেনের অ্যাটাকও কমে গেছে, ঠিক আছে, মাইগ্রেনের পেইনও কমে গেছে। তাহলে এটার সাথে একটা পজিটিভ কোরিলেশন পাওয়া যায়, যে বাড়লে মাইগ্রেনের হেডেক বেড়ে যাচ্ছে, কমলে মাইগ্রেনের হেডেক। অ্যান্ড দিস ইজ এ প্রো ইনফ্ল্যামেটরি নিউরোপেপটাইড, ক্যালসিটোনিন জিন রিলেটেড পেপটাইড, প্রো ইনফ্ল্যামেটরি নিউরোপেপটাইড, সিএনএস থেকে সিক্রেটেড হয়, সিজিআরপি। সেই জন্য এখন দেখা যাচ্ছে কিছু অ্যান্টি মাইগ্রেন ড্রাগ হিসেবে কিন্তু সিজিআরপি অ্যান্টাগনিস্ট কিছু ড্রাগ অ্যাভেলেবেল আস্তে আস্তে হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি রয়েছে অ্যান্ড কিছু ড্রাগ, রাইমে গেপ্যান্ট বলে একটা ড্রাগ আছে, দ্যাট ইজ এ সিজিআরপি অ্যান্টাগনিস্ট ড্রাগ, অ্যান্ড দেয়ার ইজ সার্টেন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, ফ্রেমানেজুমাব, এডেনিউম্যাব, হ্যাঁ, গ্যালকানেজুম্যাব, দিস আর দ্য ড্রাগস দ্যাট ইজ সিজিআরপি অ্যান্টাগনিস্ট, ঠিক আছে। তাহলে একটা দু রকম থিওরি পাওয়া গেল, একটা হচ্ছে সেরিব্রাল ইসচেমিয়া থিওরি। সেরিব্রাল ইসচেমিয়া থিওরিতে কি হচ্ছে, ক্যারোটিড যে ভেসেলসগুলো রয়েছে, সেখানে একটা আর্টারিও ভেনাস শান্টের ডাইলেশন, সো দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য ব্লাড সাপ্লাই, যেটা সেরিব্রাল আর্টারি বা ক্যারোটিড আর্টারি সেটা সাপ্লাই করছিল, ঠিক আছে, সেরিব্রাল ইসচেমিয়া। আর এটা ইনক্রিজ ইন দ্য সিক্রেশন অফ দি প্রো ইনফ্ল্যামেটরি নিউরোপেপটাইড অর নিউরোট্রান্সমিটার লাইক সিজিআরপি। এটা এই দুটো থিওরি পাওয়া গেল। এবার একটা হলো কি 5-HT1B 1D রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, যে সামার ট্রিপটান এগুলো যে পাওয়া গেলো, সেগুলো এটা অ্যাগনিস্ট করে অ্যাকিউট মাইগ্রেনকে কমাবে। অ্যাকিউট, it is not used in the prophylaxis of the migraine. prophylaxis of migraine কিন্তু ট্রিপটান ইউজ করা হয় না, এটা মনে রাখতে হবে। prophylaxis of migraine কিন্তু
ট্রিপটানস শুড নট বি ইউজড। ঠিক আছে, এবার সেটার কারণও আসছে কেন পরে। 5-HT1B 1D রিসেপ্টর, তাহলে 1B 1D রিসেপ্টর যে 1 রিসেপ্টর সেটা কি দিয়ে কাজ করছিল? ডিক্রিজিং দ্য লেভেল অফ দি অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস। যদি পৃষ্ঠায় উল্টে দেখিস, ডিক্রিজিং দ্য লেভেল অফ দি অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস। ঠিক আছে, তার মানে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে কাজ করছে। অ্যান্ড দিজ আর দ্য মোস্টলি অটো রিসেপ্টর। অ্যান্ড 5-HT1B 1D দুটোই দেখবি প্রিসাইন্যাপটিক অটো রিসেপ্টর, এক্সেপ্ট আমি বললাম যেটা 5-HT1 রিসেপ্টরে যেটা রয়েছে র্যাফি নিউক্লিয়াইতে যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ পোস্ট-সাইন্যাপটিক রিসেপ্টর, বাট বাকি সব কিন্তু দ্যাট ইজ প্রিসাইন্যাপটিক। আর কর্টেক্স অ্যান্ড হিপোক্যাম্পাসে যেটা রয়েছে 1 এর মধ্যে দ্যাট ইজ প্রিসাইন্যাপটিক, বাকি সব কিন্তু পোস্ট-সাইন্যাপটিক, বাকি সব কিন্তু প্রিসাইন্যাপটিক অটো রিসেপ্টর। 5-HT1 এ মেইনলি হচ্ছে সবকটা অটো রিসেপ্টর। তাহলে 1B 1D অ্যাগনিস্ট হলে কি হবে? দে ডিক্রিজ দ্য রিলিজ অফ সেরোটোনিন হতে পারে। সেরোটোনিন ইজ অলসো এ যেটা বললাম প্রো ইনফ্ল্যামেটরি নিউরোট্রান্সমিটার। সেরোটোনিন নিজেই কিন্তু একটা প্রো ইনফ্ল্যামেটরি, কারণ প্রো ইনফ্ল্যামেটরি কারণ ইনফ্ল্যামেশনে দেখা গেছে ইট ইনক্রিজেস দ্য ম্যাচুরেশন অফ দি টি সেল, ইট ইনক্রিজেস দ্য রিক্রুটমেন্ট অফ দি ডিফারেন্ট ইমিউনোজেনিক সেল টু দ্য সাইট অফ ইনফ্ল্যামেশন। অ্যান্ড আরেকটা কি করছে, আর হচ্ছে নিজেই এর একটা প্রো ইনফ্ল্যামেটরি, আর ইনক্রিজেস দ্য রিলিজ অফ প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাবস্ট্যান্সেস অর প্রো ইনফ্ল্যামেটরি মলিকিউল। তার মানে এর একটা প্রো ইনফ্ল্যামেটরি নিজস্ব অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। এবার তাহলে 5-HT1B 1D রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি হয়, দোজ আর দ্য প্রিসাইন্যাপটিক অটো রিসেপ্টর, ইট ডিক্রিজেস দ্য রিলিজ অফ দি সেরোটোনিন। তাহলে সেরোটোনিনের প্রো ইনফ্ল্যামেটরি অ্যাক্টিভিটি সেটা কমে যাবে, সো দেয়ার ইজ এ রিলিফ অফ পেইন হতে পারে। আরেকটা হতে পারে সেরোটোনিন কি করে, সেরোটোনিন হচ্ছে স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন করে, তাই তো? তাহলে সেরোটোনিনের সিক্রেশন যদি কম হয় তাহলে এই যে যেখানে অকারেন্স সাসপেক্ট করা হচ্ছে যে ক্যারোটিড আর্টারিও ভেনাস শান্ট যেটা ডাইলেট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, সেইটাকে ডাইলেশনের জন্য সেরোটোনিন দিয়ে কন্ট্রাকশনও করা হয়। ঠিক আছে, 5-HT1D রিসেপ্টর কিছু কিছু জায়গায় পোস্ট-সাইন্যাপটিকও থাকে, সব জায়গায় মানে প্রিডোমিনেন্টলি অটো রিসেপ্টর পোস্ট-সাইন্যাপটিক থাকে, সেখানে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু এই স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন এখানে একটা ফ্যাক্টর রয়েছে, স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন করে সেখানে কিন্তু সেরোটোনিন কি করবে যে কন্ট্রাকশন ক্রেনিয়াল ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে রয়েছে সেখানে কিন্তু কন্ট্রাকশন করবে। ঠিক আছে, তাহলে দুরকম ভাবে কাজ করছে, একটা হচ্ছে রিলিজিং দ্য সেরোটোনিন, সেখানে একটা রিলিজিং ইনহিবিট দ্য রিলিজ অফ দ্য সেরোটোনিন অ্যান্ড প্রো ইনফ্ল্যামেটরি নিউরোপেপটাইড অ্যান্ড প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাবস্টেন্স নিউরোট্রান্সমিটার সাবস্টেন্স সেটা কমিয়ে সেরিব্রাল ইসেমিয়া করাতে পারে। আরেকটা সেরিব্রাল ক্যারোটিড আর্টারিওভেনাস শান্টকে ডাইলেশন যেটা ছিল সেটা কনস্ট্রিক্ট করে কমাতে পারে। তাহলে এইভাবে হচ্ছে ট্রিপটানস কাজ করবে। এবার এগুলো শুনতে মনে হচ্ছে স্যার একটা এখানে একটা কাজ করছে এখানে একটা কাজ করছে না, কেন এগুলো মাল্টিপল থিওরি, তো প্রিডোমিনেন্ট অ্যাক্টিভিটিটা থেকে দেখা হয় যে ক্রেনিয়াল ব্লাড ভেসেলসে কিন্তু কনস্ট্রিকশন করে। আর যদি দেখি সেকেন্ড পার্ট সিভিএস এর মধ্যে সেখানে দেখ বলা আছে রেনাল সেরিব্রাল পালমোনারি, সেখানে কিন্তু অ্যান্ড স্প্ল্যাঙ্কনিক ভেসেলসে কনস্ট্রিকশন করবে, রেনাল সেরিব্রাল পালমোনারি অ্যান্ড হচ্ছে স্প্ল্যাঙ্কনিক সেখানে কনস্ট্রিকশন হবে। তাহলে এখানেও সেইভাবে কনস্ট্রিকশন হতে পারে। আর হচ্ছে একটা রিলিজ অফ দি ইনহিবিট দ্য রিলিজ অফ দি সেরোটোনিন অ্যান্ড ইনহিবিট দ্য রিলিজ অফ দি প্রো ইনফ্ল্যামেটরি নিউরোপেপটাইডস। ঠিক আছে, এবার যদি দেখা যায় এবার এদের মধ্যে কিছু জিনিস আছে পার্টিকুলার টপিক কিছু বলে দিচ্ছি। টপিক মানে কি যে কি খেয়াল রাখতে হবে যদি দেখা যায় যে হেপাটিক অ্যান্ড রেনাল ইম্পিয়ারমেন্ট রয়েছে, হেপাটিক অ্যান্ড রেনাল ইম্পিয়ারমেন্ট, তাহলে নারাট্রিপ্টান যেটা রয়েছে নারাট্রিপ্টান শুড নট বি ইউজড। যদি শুধু হেপাটিক ইম্পিয়ারমেন্ট থাকে তাহলে এলেট্রিপ্টান শুড নট বি ইউজড। তাহলে হেপাটিক অ্যান্ড রেনাল ইম্পিয়ারমেন্ট থাকলে নারাট্রিপ্টান শুড নট বি ইউজড, অ্যান্ড যদি শুধুমাত্র হেপাটিক ইম্পিয়ারমেন্ট থাকে তাহলে এলেট্রিপ্টান শুড নট বি ইউজড। আর যদি লাস্ট 14 ডেজ বা লাস্ট 2 উইকসের মধ্যে মাও ইনহিবিটর এনি টাইপ অফ মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সামাট্রিপ্টান, রিজাট্রিপ্টান, অ্যালমোট্রিপ্টান and zolmitriptan should not be used.
যদি প্রিসিডিং 14 ডেজের মধ্যে এনি টাইপ অফ মাও ইনহিবিটর ইউজ করা হয়ে থাকে, মাও ইনহিবিটর, মাও ইনহিবিটর ইউজ করলে কিন্তু এই ড্রাগগুলো ইউজ করা যাবে না, শুড নট বি ইউজড। ঠিক আছে, আর কি কনকমিটেন্ট কি কি ইউজ করা যাবে না, যেমন হচ্ছে SSRI শুড নট বি ইউজড, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর SNRI, any type of 5-HT agonistic drug, concomitant use of the 2 triptans and ergot alkaloids, ergot alkaloids এগুলো কিন্তু concomitantly ইউজ করা যাবে না, because they can precipitate the serotonin syndrome, serotonin syndrome. They can precipitate the serotonin syndrome. And what is serotonin syndrome? When there is excess in the serotonin in the CNS. CNS serotonin যদি CNS excess হয় তাহলে what are the effect? What is the effect? একটা হচ্ছে confusion, initially যেগুলো confusion, restlessness, tachycardia, diarrhea. আর কেন হবে সেগুলো সব রিসেপ্টরের সাথে রিলেটেড। দেখ, কনফিউশন যে CNS সেটা বলে অ্যাগ্রেশন অ্যান্ড ইম্পালসিভিটি, যেটা হচ্ছে CNS এর অ্যাক্টিভেটেড স্টেজ বা যদি হাইপার অ্যাক্টিভেশন হয়ে যায়, ঠিক আছে, তাহলে সেইখান থেকে আসবে এটা কনফিউশন, রেস্টলেসনেস। তারপরে ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যান্ড ডায়রিয়া। ডায়রিয়া কি জিআই মোটিলিটি বাড়বে, তার জন্য 5-HT4 রিসেপ্টর আছে, ঠিক আছে, 5-HT3 রিসেপ্টর আছে, যেন ট্যাকিকার্ডিয়া কেন, ইট ইনক্রিজেস দ্য পজিটিভ আয়োনোট্রপিক ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট রয়েছে সেখানে। তাহলে এইগুলো দিয়ে আর কি হতে পারে, মাসেল টুইচিং অ্যান্ড রিজিডিটি, মাসেল কন্ট্রাকশন হয়ে মাসেল টুইচিং অ্যান্ড রিজিডিটি হতে পারে, মাসেল স্লাইট মাসেল টুইচ অ্যান্ড রিজিডিটি। আর কি হতে পারে, সিভিয়ার অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেলে কি হবে, মাসেল টুইচিং অ্যান্ড রিজিডিটি হলে যেটা হয় যে আমাদের বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায়, তখন ফিভারিশ অনেকটা জ্বর জ্বর ভাব লাগে তখন সেজন্য, এবং হাই টেম্পারেচার পর্যন্ত উঠে যেতে পারে, তাহলে সেখানে ফিভার প্রেসিপিটেট করতে পারে, ফিভার, সেইজার, লাস্টে হচ্ছে লস অফ কনসাসনেস অ্যান্ড সিভিয়ার হয়ে গেলে ডেথ। ফিভার, সেইজার মানে সিএনএস হাইপার অ্যাক্টিভিটি হলে আলটিমেটলি কি সেইজার চলে যাবে, সেইজার মানে কনভালশন, কনভালশন পর্যন্ত যেতে পারে, লস অফ কনসাসনেস অ্যান্ড ডেথ। এটা হচ্ছে দিস আর দ্য ফিচার্স অফ দি সেরোটোনিন সিনড্রোম। তাহলে যে কোনো যখনই যদি 5-HT অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ, এনি টাইপ অফ দ্য ড্রাগ দ্যাট ইনক্রিজেস দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দি 5-HT অর সেরোটোনিন, সেটা এনি টাইপ অফ ড্রাগ দ্যাট ডিক্রিজেস দ্য মেটাবলিজম অফ দি 5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন অর সেরোটোনিন, যদি কনকমিটেন্ট ইউজ, যেটা হচ্ছে মাও ইনহিবিটর ইউজ করা যেতে পারে যদি কনকমিটেন্ট ইউজ হয়। যদি SSRI, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর, SNRI, সেরোটোনিন নন এপিনেফ্রিন রিআপটেক ইনহিবিটর, এনি টাইপ অফ ড্রাগ যেটা হচ্ছে আর্গট অ্যালকালয়েড দ্যাট হ্যাভ দ্য serotonergic, adrenergic and dopaminergic activity via their action on the different receptor, তাহলে এইগুলো যদি কনকমিটেন্ট ইউজ করা যায় তাহলে কিন্তু সেরোটোনিন সিনড্রোম প্রেসিপিটেট করতে পারে, দে ক্যান প্রেসিপিটেট দ্য সেরোটোনিন সিনড্রোম। ঠিক আছে, এবার ট্রিপটানস এদের সাইড এফেক্ট গুলো বলে দিই। এবার ট্রিপটানস হলো এমন একটা ড্রাগ, যেমন ধর সামাট্রিপটান যদি দেখা যায়, দ্যাট ক্যান অ্যাক্ট মানে কি একই ড্রাগের ডিফারেন্ট প্রিপারেশন ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। কোথায় কোথায় দেওয়া যায়, একটা ওরাল রুটে দেওয়া যেতে পারে ট্যাবলেট ফর্ম, ন্যাজাল স্প্রে হিসাবে দেওয়া যায় পারেন্টেরাল ফর্ম একটা, আরেকটা দেওয়া যায় হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন, তিনটে রুটেই দেওয়া যায় ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। এবার মাইগ্রেনে কি থাকে, মাইগ্রেনে অনেক সময় ভমিটিং হয়, ঠিক আছে, মাইগ্রেনে নজিয়া ভমিটিং হয়, তখন যদি ওরাল রুটে ড্রাগ দেওয়া হয় সেটা ভমিট করে বের করে দিতে পারে। সো সেই জন্য অল্টারনেটিভ যে সমস্ত ড্রাগ রুট পসিবল রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ন্যাজাল স্প্রে দেওয়া হয়, আর একটা ন্যাজাল স্প্রে দেওয়া হয় অন্য কোনো ড্রাগ আছে বলতে পারবি? ন্যাজাল স্প্রে ফর সিস্টেমিক ইউজ, লোকাল ইউজ নয়, ন্যাজাল স্প্রে ফর দ্য সিস্টেমিক ইউজ। ক্যালসিটোনিন নাম শুনেছিস? ক্যালসিটোনিন, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ হরমোনাল প্রিপারেশন অনেক সময় দেওয়া হয়, ঠিক আছে, বিশেষ করে হচ্ছে ওগুলো কি বলে GnRH অ্যানালগ, গনাডোপিন রিলিজিং হরমোন অ্যানালগ, সেগুলো অনেক সময় ন্যাজালি দেওয়া হয়, ঠিক আছে, ন্যাজাল স্প্রে হিসেবে দেওয়া হয়, লোকাল এফেক্টের জন্য নয়, সিস্টেমিক এফেক্টের জন্য। ঠিক আছে, ট্রিপটানস এগুলো ইউজ করা যেতে পারে ট্রিপটানস। এবার হোয়াট ইজ দ্য
অ্যাট দ্য সাইট অফ যদি ইনজেকশন দেওয়া হয় তাহলে অ্যাট দ্য সাইট অফ ইনজেকশনে কি দেখা যায়, অ্যাট দ্য সাইট অফ বার্নিং, স্টিঙ্গিং, পেইন, এগুলো কমন হতে পারে। পেইন, বার্নিং, স্টিঙ্গিং, দিস আর দ্য কমন। এবার হতেও পারে আবার নাও হতে পারে, তবে কারো কারো ক্ষেত্রে হতে পারে। আদার্সের মধ্যে কি কি হতে পারে, আদার্সের মধ্যে প্যারাস্থেশিয়া, অ্যাস্থেনিয়া মানে একটা ম্যালেজ, উইকনেস, এরকম একটা অ্যাস্থেনিয়া, ঠিক আছে। তারপরে ধর ফ্যাটিগ, ফ্লাশিং, তারপরে ফিলিং অফ কি বলবো রেস্টলেসনেস, টাইটনেস, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো। তারপরে চেস্ট পেন হতে পারে অনেক সময়, একটা চেস্ট পেন, নেক পেন, জ পেন, ঠিক আছে, ড্রাউজিনেস, ডিজিনেস, নজিয়া, সোয়েটিং, দিস আর দ্য কমন এফেক্ট, ঠিক আছে। আর এর আরেকটা যেটা এফেক্ট রয়েছে যে সেরোটোনিন, এগুলো তো অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ, তার মানে অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ 5-HT1B1D রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ, তাহলে এটা কিছু কিছু জায়গায় তো পোস্ট-সাইন্যাপটিক্যালি থাকে, কিছু কিছু জায়গায় এটা হচ্ছে প্রেসিপিটেট করে কি মায়োকার্ডিয়াল ইস্কিমিয়া প্রেসিপিটেট করে, বিকজ দে হ্যাভ ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর অ্যাক্টিভিটি। ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর অ্যাক্টিভিটি, সেরোটোনিনের তো ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, তাহলে ট্রানজিয়েন্ট মায়োকার্ডিয়াল ইস্কিমিয়া, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, এইগুলো কিন্তু অ্যাট্রিয়াল অ্যান্ড দ্য ভেন্ট্রিকুলার এরিথমিয়া অ্যান্ড সেরিব্রো কার্ডিওভাস্কুলার বা করোনারি ভাস্কুলার ভ্যাসোস্প্যাজম, দিস আর দ্য কমন। তাহলে এই করোনারি ভাস্কুলার ভ্যাসোস্প্যাজম হওয়ার জন্য যদি প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন যদি থাকে, অথবা যদি মায়োকার্ডিয়াল ইস্কিমিয়া যদি থাকে, বা অনগোয়িং তার জন্য মেডিকেশনে রয়েছে, বা সেরিব্রাল স্ট্রোক, হিস্ট্রি অফ সেরিব্রাল স্ট্রোক রয়েছে, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক রয়েছে, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক, ঠিক আছে, তাহলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে, অথবা ধর ইসকেমিক বাওয়েল ডিজিজ, হ্যাঁ, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, যেখানেই রয়েছে ইসকেমিয়া ইজ রিলেটেড টু ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, বা ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন মে বি দ্য কজ অফ দ্য ডিজিজ। ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনের জন্য যে ডিফারেন্ট অরিজিনে হতে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়েছে, তার জন্য যদি কোনো একটা পার্টিকুলার ডিজিজ হয়, তাহলে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই ড্রাগগুলোকে মানে ইয়ে করতে হবে, অ্যাভয়েড করতে হবে। হ্যাঁ, এনি টাইপ অফ ড্রাগ, এনি টাইপ অফ ডিজিজ দ্যাট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, হ্যাঁ, সেরিব্রোভাস্কুলার স্ট্রোক, মানে একটা ধর ইসকেমিক স্ট্রোক হয়েছে, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে ওই যে বলে ইসকেমিক বাওয়েল ডিজিজ, এনি টাইপ অফ কার্ডিওভাস্কুলার অ্যান্ড সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজ, ঠিক আছে, এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ট্রিপটানগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। ট্রিপটান শুড বি অ্যাভয়েডেড ইন দিস কেসেস। এবার বাকি ট্রিপটানগুলো বলে দাও। এবার এছাড়া আর যেগুলো কোন কোন ড্রাগ রয়েছে, ঠিক আছে, এবার যেগুলো পড়বে, একটা হচ্ছে 5-HT1A 1B যে অ্যাগনিস্টগুলো রয়েছে, 1A রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, সেগুলো বুসপাইরন, গেপাইরন, ইপসাপাইরন। বিসপাইরন 5-HT1A পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট, ঠিক আছে। 5-HT1A পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট, দ্যাট ইজ অ্যাংজিওলাইটিক ড্রাগ হিসাবে ইউজ করা হয়। এরপর রয়েছে সেরোটোনিন, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর, যেটা পড়বি পরে কিভাবে কাজ করে সেটা তো বললাম, যে সেগুলো ইউজ করা হয়। সেগুলো ইউজ করা হয় কিসের জন্য? অ্যাংজিওলাইটিক ড্রাগ হিসেবে, ঠিক আছে। অ্যাংজিওলাইটিক ড্রাগ, ড্রাগ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি ফোবিয়া, ঠিক আছে, এই ড্রাগগুলো ইউজ করা হয়। এসএসআরআই এর মধ্যে ডিফারেন্ট সিটালোপ্রাম, এসিটালপ্রাম, ফ্লুঅক্সেটিন, প্যারক্সেটিন, সার্ট্রোলিন অ্যান্ড ফ্লাভোক্সামিন 6 আর এসএসআরআই রয়েছে, এবং তাদের সাইড এফেক্টগুলো এগুলো কিন্তু সব এইভাবে রিলেটেড থাকবে, ঠিক আছে। মোটামুটি এর থেকে বেশি তোদের বইয়ে কি এর মধ্যে ইয়ে রয়েছে, কি বলে, মেথিসার্জাইড, যেটা আর্গট অ্যালকালয়েড ডেরিভেটিভস, ঠিক আছে। আর্গট অ্যালকালয়েড ডেরিভেটিভস অ্যাক্ট ভায়া দা কি দিয়ে কাজ করবে, যে সেরোটোনার্জিক, অ্যাড্রেনার্জিক অ্যান্ড ডোপামিনার্জিক রিসেপ্টর, ঠিক আছে। এখন আর্গট অ্যালকালয়েড খুব কম ইউজ হয়। আর্গট অ্যালকালয়েডসের মধ্যে যেটা এখন কমনলি ইউজ হয়, দ্যাট ইজ দ্য ব্রোমোক্রিপ্টিন। ব্রোমোক্রিপ্টিন, দ্যাট ইজ এ D2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। D2 রিসেপ্টর, যে সেরোটোনার্জিক, অ্যাড্রেনার্জিক, ডোপামিনার্জিক রিসেপ্টর, অ্যান্ড D2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি থাকলে এটা কি হয়, রিডিউসিং দ্য লেভেল অফ দি প্রোল্যাকটিন। অ্যান্ড প্রোল্যাকটিন যদি বেশি থাকে তাহলে কি হয়, দেয়ার মে বি প্রোডাকশন অফ দি অ্যামেনুরিয়া, দে প্রডিউস দ্য অ্যামেনুরিয়া। তার মানে ব্রোমোক্রিপ্টাইন কিন্তু ইউজ করা হয় টু রিডিউস দ্য লেভেল অফ দি প্রোল্যাকটিন, ঠিক আছে। এটা একটা বলতে পারে আর্গট অ্যালকালয়েড। এবার আর্গট অ্যালকালয়েডের বাকি ড্রাগগুলো এখন ইউজ করা না, তার প্রধান কারণ
হোয়াট ইজ দ্য রিজন? তার রিজন হলো একটা হলো সিভিয়ার প্লিউরোপালমোনারি ফাইব্রোসিস, প্লিউরোপালমোনারি ফাইব্রোসিস, এন্ডোকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস অ্যান্ড ভাস্কুলার ফাইব্রোসিস, ঠিক আছে? পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ খুব কমনলি প্রেসিপিটেট করে যায়, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য রিজন যে এখন আর কিন্তু এই আর্গট অ্যালকালয়েড খুব একটা ইউজ করা হয় না, ঠিক আছে? আর্গট অ্যালকালয়েড আরেকটা কারণে আগে ইউজ করা হতো, দ্যাট ইজ টু রিডিউস দ্য পোস্টপার্টাম ব্লিডিং, পোস্টপার্টাম হেমারেজের জন্য ইউজ করা হতো, ঠিক আছে? মেথিসার্জাইড, মিথাইল আর্গনোভিন এগুলো ইউজ করা হতো। এখন আর সেরকম ইউজ করা কমনলি, অন্যান্য ড্রাগ চলে এসছে যেন এখন আর এগুলো খুব একটা ইউজ করা হয় না। আর রিজন বিহাইন্ড দিস এটা এরকম, আগে না হলে কিন্তু অ্যান্টি মাইগ্রেন ড্রাগ হিসাবে ইউজ করা হতো, অ্যান্টি মাইগ্রেন ড্রাগ হিসাবে আর্গট অ্যালকালয়েড ইজ ইউজড আগে, ঠিক আছে? এনি কোয়ারি থাকলে করতে পারিস, এনি কোয়ারি রিলেটেড টু দিস টপিক? এবার আরও কিছু ড্রাগ ছিল সেগুলো অতটা তোদের লাগে না, বা এগুলো বেশিরভাগই সিএনএস এ আছে, যেমন ভিলাজোডন বলে একটা ড্রাগ আছে, দ্যাট ইজ এ সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 5-HT1 এর রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি। এর মানে এটা এসএসআরআই থেকে ফাস্টার অ্যাকশন করবে, ঠিক আছে? সিলেক্টিভ সেরোটোনিন। আর রয়েছে ভিলক্সাজিন, that is a 5-HT2B receptor antagonist and 5-HT2C receptor agonistic activity that is used in the treatment of the ADHD in the children and depression in the adults, ঠিক আছে? Viloxazine 5-HT2B antagonist and 5-HT2C agonist, ঠিক আছে? used in the treatment of the ADHD মানে attention deficit hyperkinetic disorder in the children and বড়দের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশনে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? আরও ফ্লিভ্যানসেরিন বলে কিছু ড্রাগ রয়েছে। These are all.